Hello friends, let us start with this first chapter, heredity and evolution. Now I will be making this video bilingual. I will be talking in English and repeating an explanation in Marathi also. So what is heredity? First of all, we'll try to understand. So we are going to read about heredity and evolution. Heredity we have started in 9th standard. You know a little bit about heredity, what actually heredity is. थोडाफार हेरिडिटीचा तुम्हाला बॅकग्राऊंड आहे, 9वीमध्ये तुम्ही शिकलेले आहात. तर ॲक्च्युली हेरिडिटी म्हणजे काय? सो हिअर देर इज वन डेफिनेशन गिवन. सो हेरिडिटी इज ट्रान्सफर ऑफ बायोलॉजिकल कॅरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन थ्रू अनदर बाय जीन्स. आता आपण जन्माला आलेलो आहे, आपल्या आई वडील जे आहेत त्यांच्याकडनं आपल्याला जीन्स मिळालेले आहेत. आपल्या बॉडीच्या प्रत्येक भागासाठी सगळी इन्फॉर्मेशन जी लागते ती सगळी इन्फॉर्मेशन जीन्समध्ये आहे. For making our body, information is necessary, and this information is present in genes that are present in our body. So we have cells, okay, smallest unit of life. Cells म्हणजे सर्वात छोटे युनिट आहेत, त्याच्यापासूनच बॉडी तयार झालेली आहे. So cells come together to form tissue, tissue come together to form organs, organs come together to form systems and then organism. So the smallest unit that is functional, that is cell. तर सेलच्या आतमध्ये सगळ्या गोष्टी घडतात आपल्या बॉडीमध्ये. आपण डायजेस्ट केलेलं फूड कुठे जातं? ब्लडमध्ये, आणि ब्लडमधून कुठे जातं? आपल्या सेल्समध्ये जातं, आणि सेल्समध्ये त्याच्यापासून एनर्जी प्रोडक्शन होतं. ठीक आहे, एनर्जी प्रोडक्शन सेल्युलर लेवलला होतं, त्यालाच आपण सेल्युलर रेस्पिरेशन असं सुद्धा म्हणतो, जे आपण शिकलेलो आहे. नाव दिस हेरिडिटी मीन्स व्हॉट? ट्रान्सफर ऑफ कॅरेक्टर. तर आपल्या आईवडिलांकडनं आपल्याला काय मिळालं आहे? जीन्स. आपल्या बॉडीचं जे डिझाईन आहे ते कुठून मिळाले? जीन्स. आपल्या बॉडीचा कलर, आपलं जे काही हाईट असेल किंवा आपले जे काही कॅरेक्टर्स असतील ते कुठून मिळालेत? जीन्स. सो वी गॉट द कॅरेक्टर्स फ्रॉम आवर मदर अँड फादर. ओके, सो वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट दिस DNA, जीन्स अँड these characters. So little bit information you have that Gregor John Mendel was a pioneer in modern genetics in 1886. And he gave us the basic principles of genetics, and after many years his work was recognized, and then these many scientists were there. So in 1901, reason behind the changes were because of mutation, and then Walter and Sutton observed pair of chromosomes in grasshopper, and then afterwards it was proved that genetic material is present, that is in form of DNA, okay, chromosomes and all, that is present in all organisms. That was studied. So you can read this. इथे सायंटिस्टची नावं वगैरे दिलेली आहेत, तुम्ही ते वाचून घ्या. रीड, गो थ्रू इट, what all changes and all took place. You can just have a look at it. Now in 1961, French genetists, they proposed a model for protein synthesis, and that was from DNA. So we are studying the DNA, we are using DNA in recombinant DNA technology. तर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नॉलॉजी नावाची एक टेक्नॉलॉजी आहे, त्याच्यामध्ये आपण DNAचा अभ्यास करतो आणि जीन्समध्ये काय काय आहे आणि त्याच्यामध्ये काही चेंज करता येतो आहे का तेही बघतो, आणि त्याचा कुठेतरी वापर मेडिसिनमध्ये किंवा इंडस्ट्रीमध्ये होतो आहे का तेही बघतो. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी दॅट इन डिटेल आफ्टरवर्ड्स. सो स्केच अँड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ DNA. तर DNA म्हणजे काय? DNA म्हणजे काय? डीऑक्सी रायबो न्यूक्लिक ॲसिड. डीऑक्सी रायबो nucleic acid, DNA. So what does this DNA contain? Now DNA contains deoxyribose sugar आहे, sugar molecule. Then nitrogen bases, nitrogen base त्याच्यामध्ये आहे. Okay, and phosphate. Okay, phosphate is also there. So deoxyribonucleic acid, DNA, and then RNA, ribonucleic acid. So we have studied the structure of DNA in 9th standard, and we will study the genetic disorders. We have also studied them in short. So with the help of RNA, the genes present in the DNA participate in functioning of the cell and control the structure and functioning of the body. तर जीन्स काय करतात? ते प्रोटीन तयार करतात, आणि प्रोटीन काय करतात? फंक्शन करतात. सो DNA to RNA and RNA to genes. This is the process. So the proteins are synthesized by DNA through RNA, and this is called central dogma. तर यालाच काय म्हणतात? सेंट्रल डॉग्मा.
सो मेन कन्सेप्ट, सेंट्रल डॉग्मा इज द मेन कन्सेप्ट. महत्त्वाची गोष्ट काय, फ्रॉम DNA to RNA and RNA to protein. This is the pathway. Okay, proteins are present everywhere in our body. Our hair contains protein, our skin contains protein, our body contains a lot of protein, and this protein synthesis, all the functions of the body are done by protein. Protein synthesis is done by the information present in DNA. DNA मध्ये काय आहे, information that is taken by RNA, and from that the proteins are formed. Okay, so first process in this is the production of the mRNA, that is messenger RNA. So here it is given, mRNA is produced as per the sequence of nucleotides on DNA. Only one of the two strands are used for this. Sequence of nucleotide of mRNA being always complementary to DNA. DNA ला तो complementary आहे. आता तुम्हाला माहिती आहे DNA चा एक सिक्वेन्स असतो, A to T, G to C, A to T, G to C, adenine to thymine, guanine to cytosine, A to T, G to C. This is the sequence. So it can be AAA. Here it is shown. You can see the sequence. इकडे दाखवलेलं आहे बघा, इकडे दाखवलं आहे TAA, CT, GCA, GGT. Like this, these are the nitrogen bases. Adenine, thymine, guanine, cytosine. Nitrogen bases are present. And हे जे बेसिस आहेत त्या बेसिसवरती सगळे इन्फॉर्मेशन कोडेड रूपात आहे. इट इज इन द फॉर्म ऑफ कोड. इन्फॉर्मेशन प्रेझेंट इन द DNA इज इन द फॉर्म ऑफ कोड, and that code is for amino acids. So remember, what are amino acids? Amino acids are the building blocks of protein. When amino acids combine together, they form protein. जेव्हा अमायनो ॲसिड कंबाईन होतात तेव्हा प्रोटीन तयार होतं. लक्षात घ्या, प्रोटीन आपल्या बॉडीकडे सगळीकडे आहे. प्रोटीन फंक्शनल युनिट आहे. प्रोटीन कसं तयार होतं, तर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम DNA. आणि प्रोटीनचं बिल्डिंग ब्लॉक कोण आहे, अमायनो ॲसिड. अमायनो ॲसिड कसे तयार होतात, कुठून येतात, आपल्या बॉडीच्या डायजेशनमध्ये आपण जे काही खातो त्याच्यातनं आपल्याला अमायनो ॲसिड मिळतात. प्लांट सोर्सेस, ॲनिमल सोर्सेस, आणि ते अमायनो ॲसिड आपण एकत्र करतो आणि आपल्या बॉडीचे प्रोटीन तयार करतो. अंडरस्टूड. सो दिस ट्रिपलेट कोडॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अमायनो ॲसिड. प्रत्येक अमायनो ॲसिडसाठी एक ट्रिपलेट कोडॉन असतो. ट्रिपलेट कोडॉन नावातच कळतं आहे. ट्रिपलेट म्हणजे काय, 3 त्याच्यामध्ये बेसिस असणार आहेत आणि त्या 3 बेसिसवरती सगळं ऑब्झर्व होते. आता इथे एक लास्ट सेंटेन्स पण दिलेलं आहे, हे पण महत्त्वाचं आहे बघा. देर इज युरासिल इन RNA इन्स्टेड ऑफ थायमिन. तर RNAमध्ये युरासिल आहे थायमिनच्या जागी. ओके, सो रिमेंबर दिस. सो व्हेरेवर देर यू कॅन सी T, इन्स्टेड ऑफ दॅट यू आर गोइंग टू पुट U इन केस ऑफ RNA. RNAमध्ये टीच्या जागी U टाका, टीच्या जागी U टाकायचं आहे आपल्याला. सो हरगोविंद खुराना, Indian origin scientist, he got a Nobel Prize because he discovered the triplet codon for 20 amino acids. तर आपल्या बॉडीमध्ये काय आहेत, प्रोटीन्स आहेत. प्रोटीन्स कशाने बनलेले आहेत, अमायनो ॲसिड्स. अमायनो ॲसिडसाठी काय बनतं, ट्रिपलेट कोडॉन. आणि तो ट्रिपलेट कोडॉनचा शोध यांनी लावलेला आहे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, आणि त्यांना नोबेल प्राईजसुद्धा मिळालं आहे त्यासाठी 1968 मध्ये. Each mRNA is made up of thousands of triplet codon. तो mRNA जो आहे त्याच्यामध्ये हजारो ट्रिपलेट कोडॉन आहे. लक्षात ठेवा, प्रोटीन जो आहे तो लाखोंमध्ये जातो. लाखो कार्बन ॲटम त्याच्यामध्ये असतात बरं का. सो ट्रिपलेट कोडॉन इज मेड अप ऑफ thousands आर देर, thousands triplet codons are there. They make the mRNA, and this mRNA contains information. सो mRNA मध्ये काय काम आहे, महत्त्वाची गोष्ट काय, इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस दॅट इज ब्रॉट फ्रॉम DNA बाय mRNA. mRNAचा उपयोग काय, mRNA काय करतो, इन्फॉर्मेशन घेऊन येतो. कोणाकडून, DNA कडून इन्फॉर्मेशन घेऊन येतो. आणि ती इन्फॉर्मेशन कुठल्या रूपात असते, ट्रिपलेट कोडॉन. आणि ट्रिपलेट कोडॉन, एक कोडॉन म्हणजे एक अमायनो ॲसिड. 1 कोडॉन इज इक्वल टू 1 अमायनो ॲसिड. अमायनो ॲसिड एकत्र आले की काय तयार होतं, प्रोटीन तयार होतं. प्रोटीन, रिमेंबर. नाव फॉर दिस पर्पज tRNA हॅज अँटीकोडॉन कॉम्प्लिमेंटरी टू द सिक्वेन्स ऑफ कोडॉन, अँड दिस इज कॉल्ड ॲज ट्रान्सलेशन. तर tRNA काय करतो, प्रत्येक अमायनो ॲसिडला पकडतो, घेऊन येतो. ट्रिपलेट कोडॉन त्याच्याकडे आहे, कॉम्प्लिमेंटरी बेस that is present, and that brings the amino acid together. All these amino acids which are brought together, they are joined to each other
टू फॉर्म द प्रोटीन. आता जॉईनिंगचं काम कोण करतं? रायबोझोमल आर एन ए, आर आर एन ए.